লিস্টটা বের করছি তোমাদের, সেই লিস্টটা থেকে বলো তোমাদের কোন কোনগুলো হয়েছিল তোমাদের, শেষ নাকি শেষের দিকে নাকি ক্লাস? স্যার আমাদের একটা লিস্ট দিয়েছিল স্যার, ওই লিস্টের প্রথম দুইটা করাইছিল। প্রথম এখানে লিস্ট আছে, লিস্টের 1 এবং 2 তোমাদের হয়েছিল এরকম বলছো? জি স্যার, 1 এবং 2 হয়েছিল। ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের স্যারের সাথে আলোচনা করব, তোমাদের স্যার কিছু ডিসকাস করবে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল হয়তো 5 যদি তোমাদের স্যার করা না 5-6। আর আমাদের গ্রুপে 3 পর্যন্ত হয়েছিল, 4 এর আমি এইচটা করিয়েছি, এইচটা না আইটা করিয়েছি আগের দিনে, এবং আজকে এটা করানো হয়েছে। আর আজকে তোমাদের যেটা করাবো ট্যানজেন্ট এন্ড নরমাল টু এ সার্কেল, এটা আজকে করাবো। ওকে, রোল আজকে কল করছি না, আর্কাইভ থেকে নিয়ে নেব। আর্কাইভ থেকে নিতে গেলে সমস্যাটা হয়, রোলগুলো সিকুয়েন্সিয়ালি আসে না, তো সময় লাগে খাতায় উঠাতে। আর কল করলে একটু সিকুয়েন্সটা মেনটেন করা হয়, দ্রুত উঠানো যায়। নট এ প্রবলেম ফর মি, আমি আর্কাইভ থেকে নিব, কারণ সময় অনেক হয়ে গেছে বেশি। 15 থেকে শুরু করার কথা, 24 বেজে গেছে, যার ফলে আমি ওইখান থেকে রোল নিয়ে নেবো তোমাদের যারা যারা জয়েন করছো। এবং মাঝে মাঝে দেখবো যে তোমরা কতজন জয়েন করেছো আর কতগুলো আছে। এখন তোমাদের কিন্তু উপস্থিতি 66। আর সবাই তোমাদের মাইকটা মিউট করে রাখবে, যখন কথা বলা দরকার তখন। অনলাইন ক্লাস ওকে, অনলাইন লেকচার 2 যেটা, সেটা হচ্ছে কি করছি, আজকে প্রেজেন্ট করছি তোমাদের একটা সার্কেলই ট্যানজেন্ট এবং নরমাল ড্র করব। তো I am drawing a circle and here you can have any tangent at any point, but you need to know the point on the circle. একটা সার্কেল নিয়ে তার উপরে একটা পয়েন্ট ডিটারমিন করতে হবে, এবং যদি পয়েন্টটা সার্কেলের উপরে থাকে then we can draw a tangent at that point, say this is a point on the circle. স্যার ক্লাস রেকর্ড করবেন না? তো আমি রেকর্ড করছি। ওকে, আমি স্টার্ট করছি প্রথম থেকে। উই আর ড্রয়িং এ ট্যানজেন্ট and a normal to a circle. Our aim is to draw the circle. I will draw the tangent at a point on this circle and we will draw a normal at that point. Normal, you know, will pass through the center of the circle. This is the tangent and this is the normal, and angle between them obviously would be 90 degree. Here our aim is to find out the circle, tangent and normal and to display them. Then what can we do? Here we will convert the equation of circle to its polar coordinates. As for example, here equation of circle in my previous lecture was written in that form: x square plus y square, coefficient of x square and y square should be equal and coefficient of h should be 0. So the general equation of a circle can be written as 2gx
plus twice fy plus c equal to 0. And from these, you can have x plus g whole square plus y plus f whole square is equal to, this square is taken here. So you have g square plus f square minus c. And if you write this as r square, where r equal to root of r square plus f square minus c, then the equation of circle would be transformed or converted to this form: x plus g whole square plus y plus f whole square is equal to r square. Here the center is minus g minus f and radius of the circle is r. Now say x plus g equal to capital X and y plus f equal to capital Y whole square equal to r square. Now I will convert this in polar coordinate. Here in polar coordinate we will substitute x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Okay, here r is replaced by a, then you have r square sin square theta plus r square cos square theta. If you take r square as a common factor, then you have cos square theta plus sin square theta equal to a square, and hence you have r equal to a. This is the polar equation of a circle. But here for x square plus y square equal to r square, capital Y square equal to r square, for this circle, these equations satisfy x square plus y square equal to r square. Am I right? So instead of this, we will draw x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Then the circle will be drawn. Here x square plus y square equal to r square. It is the equation of our circle. X square plus y square equal to r square is our circle. Say a is not here. X square plus y square equal to r square. We are not drawing this circle. Instead of this, you can put x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. Then this equation is satisfied. If you put x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, then capital Y here equal to r sin theta, then equation is satisfied because r square sin square theta plus r square cos square theta equal to r square. So both sides would be r square equal to r square. So here x equal to r cos theta and y equal to r sin theta represents the circle. What is this? It is the parametric equation of this circle. We will draw this equation. Here x equal to actually x plus g, small x plus g equal to r cos theta and capital Y means y plus f equal to r sin theta. So here you have x equal to minus g plus r cos theta and y equal to minus f plus r sin theta. So what is this? This is the parametric equation of the circle equal to 0. What is this? This is Cartesian. This is the equation of the circle, general equation of the circle, and this is its parametric form. এটাও সার্কেলের ইকুয়েশন, এই দুটা মিলেও ওই সার্কেলকে রিপ্রেজেন্ট করে, বাট
প্যারামেট্রিক ফর্ম। কথা Here খুব r এবং আস্তে আস্তে থিটা হলো শোনা যায় না প্যারামিটার। হ্যাঁ কি হলো? স্যার, কথা অনেক আস্তে হচ্ছে স্যার, শোনা যায় না স্যার। তাহলে আমরা একটা সার্কেলের প্যারামেট্রিক ফর্ম দেখলাম, আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টয়েস জি এক্স প্লাস টয়েস এফ ওয়াই প্লাস সি টয়েস এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু 0। এই সার্কেলকে ড্র না করে তার প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন আমরা কি দেখলাম? এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস জি প্লাস আর কস থিটা and y equal to minus f plus r sin theta, এটাকে ড্র করব। দ্যাট ইজ পোলার কোঅর্ডিনেটে কনভার্ট করা যাবে। এখানে আমরা প্যারামেট্রিক ফর্ম ইউজ করেছি r এবং থিটা। হোয়াট ইজ r হিয়ার এন্ড থিটা হিয়ার? হিয়ার r দিস ইজ সে ইনিশিয়াল লাইন, সে দিস ইজ পোল। তাহলে থিটা এর মান যখন 0 ডিগ্রি তখন r এর মান এখানে কত আমরা দেখব, অথবা আর এবং থিটা এর মানের জন্য এক্স এবং ওয়াই কত সেটা জানলেও হবে। আমরা পোলার কোঅর্ডিনেটে কেমন করে গ্রাফ অঙ্কন করে সেটা একটু নলেজ থাকতে হবে, এই জন্য পোলার কোঅর্ডিনেটে কেমন করে গ্রাফ অঙ্কন করে সেটা দেখাচ্ছি। তাহলে এখানে থিটার মান 0 ডিগ্রি যদি আমাদের এরকম হয়, আর ইকুয়াল টু এ কস থিটা এর গ্রাফ অঙ্কন করব। তাহলে কেমন করে এই গ্রাফ অঙ্কন করব সেটা দেখছি। এখানে আর এবং থিটা আছে, তাহলে এখানে থিটার মান 0 ডিগ্রি হলে আর এর মান হবে cos 0 ইকুয়াল টু 1, আর এর মান 1। এবার থিটার মান 15 ডিগ্রি, ইনিশিয়াল লাইনের সাথে এই রেখা 15 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করেছে। যদি থিটার মান 15 ডিগ্রি হয় তাহলে আর এর মান a cos 15 ডিগ্রি। cos 15 ডিগ্রির মান 1 এর চেয়ে ছোট, সুতরাং বিন্দুটা হয়তো এখানে হবে। এবার থিটার মান 30 ডিগ্রি, cos 30 ডিগ্রির মান cos 30 ডিগ্রি, cos 30 ডিগ্রির মান কত জানা আছে? √3/2 √3/2, √3/2, অর্থাৎ সেটা এই একের চেয়ে এখানে যতটুকু হলো তার চেয়ে ছোট। তারপরে 60 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রিতে মান জানা আছে? 60 ডিগ্রিতে মান হবে হাফ। 60 ডিগ্রি কার সাথে কোণ উৎপন্ন করছে? সবগুলো কিন্তু ইনিশিয়াল লাইনের সাথে, এবং সেখানে আর এর মান হলো হাফ, হাফ ইন্টু এ, অর্থাৎ এ যতটুকু ছিল তার অর্ধেক। অর্থাৎ এইরকম গ্রাফটা হবে। 90 ডিগ্রি যে 0 হয়ে যাবে। এটা যদি 90 ডিগ্রি হয় তাহলে থিটার মান এখানে 90 ডিগ্রি, তাহলে আর এর মান হয়ে থাকে, এটাকে বলা হয় পোল আর এটাকে বলা হয় ইনিশিয়াল লাইন। পোল থেকে তার কোনো দূরত্ব নেই, মানে পোলে বিন্দুটা থাকবে। তাহলে এটা হয়ে গেল এরকম। আর এই গ্রাফটা থিটার মান মাইনাস থিটা বসালে আর এর কোনো পরিবর্তন হয় না, সুতরাং এই গ্রাফটা সিমেট্রিক্যাল অ্যাবাউট ইনিশিয়াল লাইন, অর্থাৎ এরকম গ্রাফ। তাহলে পোলার কার্ভ কেমন করে অঙ্কন করে সেটা আমরা দেখলাম। আর এটা থিটার মান এখানে হবে কত? থিটা ইজ less than equal to 0 and theta is greater than equal to 2 pi. তাহলে এখানে থিটার মান 0 থেকে 2 পাই। এই কথাটা জানলেই আমরা এখন লেকচার শুরু করতে পারবো, এবং কেমন করে আঁকাবো প্রতিটা জায়গা আমি এক্সপ্লেইন করব। এখানে মনে হয় প্রোগ্রামে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আগের দিনের মতো কি কি ইউজ করব: সিএলসি, সিএলএফ and clear all, clear all, CLF। কোন কমান্ডের কাজ কি কে বলতে পারবে? সিএলসি কেন ইউজ করছি আমি, কে বলতে পারবে? What is the elaboration of CLC? Who can be able to say something on the elaboration of CLC? স্যার আগে ডাটা গুলো সব ক্লিয়ার করে দেওয়া স্যার। হ্যাঁ, এর কাজ সিএলসি হলো ক্লিয়ার কমান্ড উইন্ডো। যদি এই কমান্ডটা না লিখি তাহলে কি হবে?
তাহলে এই কমান্ড উইন্ডোতে যে আগের প্রোগ্রামের ইনপুট আউটপুট সব কিছু থেকে যাবে, মানে পরেরটার কোনটা এটা আইডেন্টিফাই করা কঠিন হবে, পরের ইনপুট আউটপুট রেজাল্ট কোনটা এটা আইডেন্টিফাই করা কঠিন হবে। অর্থাৎ কমান্ড উইন্ডোকে ক্লিয়ার করার জন্য আমরা সিএলসি লিখবো। সিএলসি দ্যাট ইজ ইট উইল ক্লিয়ার দা কমান্ড উইন্ডো। এই যে দুটা এখানে আমাদের ব্র্যাকেট আছে, অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট বা অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট বলে, এর নাম কি জানো তোমরা? এই দুটা ব্র্যাকেট দেওয়া অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট, এটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? এটা হলো কমান্ড প্রম্পট। এই কমান্ড প্রম্পট না আসা পর্যন্ত ইনপুট নেবে না বা কোনো কমান্ড দিতে পারবে না। কমান্ড প্রম্পট আসলে বোঝা যাবে দা ম্যাটল্যাব এনভায়রনমেন্ট ইজ রেডি। এটা না আসা পর্যন্ত আর এই ব্লিঙ্কিং বার সাথে থাকবে, একটা বার আছে দেখো ব্লিঙ্কিং বার। কমান্ড প্রম্পট না থাকলে আমরা বুঝবো যে এখনো ইনপুট নেওয়ার জন্য রেডি না। অনেক সময় আমরা এটা শুনি যে স্যার ইনপুট নিচ্ছে না, ইনপুট নিচ্ছে না মানে সে বিজি আছে এবং আগের ইনপুট নিয়ে কাজ করতে পারে নাই, আবার ইনপুট দিচ্ছ। এই প্রবলেম গুলো কিন্তু অ্যারাইজ করে, তোমরা আগে থেকে দেখে নিও এগুলো। যখন ক্লাসে শুরু হবে এই প্রোগ্রাম গুলো তখন দেখে নিও যে একটা ইনপুট দিলে সেটার আউটপুটই আসে না, আবার ইনপুট দেওয়া শুরু করেছো, তখন একেবারে হ্যাং হয়ে যেতে পারে। কমান্ড প্রম্পট যখন রেডি তখন ইনপুট দিবে। ওকে, এন্ড ক্লিয়ার অল, এই কমান্ডের প্রয়োজনীয়তা কি? হোয়াট ইজ দ্য নেসেসিটি অফ ইউজিং ক্লিয়ার অল? ইট উইল ক্লিয়ার দ্য ওয়ার্ক স্পেস। মনে থাকবে, ইট উইল ক্লিয়ার দ্য ওয়ার্ক স্পেস। যে স্পেসে ওয়ার্ক করবে সেই স্পেসটা সে ক্লিয়ার করে নেবে। যদি আগের প্রোগ্রাম এটা ইউজ না করি তাহলে পূর্বের যে প্রোগ্রামগুলো আছে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের ইনফরমেশন ডিরেক্টরি যত আছে ম্যাটল্যাবের প্রত্যেকটা ডিরেক্টরিতে ইনফরমেশন থাকবে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, কোন ফোল্ডার থেকে প্রোগ্রাম রান করা হয়েছিল, কোন সময় রান করা হয়েছিল, ইনপুট কি ইউজ করা হয়েছিল, আউটপুট কি পেয়েছিলাম, কি ফিগার হয়েছিল, এবং সহায়ক যত ফাইল সমস্ত ইনফরমেশন ডিরেক্টরিতে থেকে যাবে। আর যদি ক্লিয়ার অল ইউজ করি তাহলে সেই ইনফরমেশন গুলো আমাদের ক্লিয়ার করে ফেলবে। আর সিএলএফ এর ইলাবোরেশন কি কে বলতে পারবে? ক্লিয়ার ফিগার উইন্ডো। দিস কমান্ড উইল ক্লিয়ার দা ফিগার উইন্ডো। এই উইন্ডো ইউজ না করলে কি হবে? সিএলএফ কমান্ড ইউজ না করলে কি হবে? আগে চিত্রটা থেকে যাবে, ওই চিত্র আরেকটা চিত্র দেখাবে, নতুন পূর্বের প্রোগ্রামের চিত্র থেকে যাবে এবং পরের প্রোগ্রামের চিত্র ওর উপরে সুপার ইম্পোজ হবে বলে একটা চিত্রের উপরে আরেকটা চিত্র পড়লে কেমন দেখাবে তখন বুঝতেই পারবে না যে তোমার ফিগার ঠিক আছে কিনা, হয়তো অনেক সময়। দ্যাট ইজ ওয়াই নাও স্পেসেস আর ইগনোরড বাই কম্পাইলার। স্পেস দেওয়া যাবে। ডিসপ্লে, তো এই কমান্ড গুলো ইউজ করার পরে আমরা একটা ডিসপ্লে ফাংশন ইউজ করব to know the target of this program. What is this? By this program we can draw tangent and normal to a circle. একটা সার্কেলে আমরা কি করব? ট্যানজেন্ট এবং নরমাল অঙ্কন করতে পারবো। তাহলে বাই দিস প্রোগ্রাম we can be able to draw tangent and normal to a circle. একটা সার্কেলে ট্যানজেন্ট এবং নরমাল অঙ্কন করতে পারবো। এটা হলো আমাদের এইম। লিখে রাখলে সুবিধা কি? সুবিধা এখানে হলো, সুবিধা হলো এই প্রোগ্রামের সাহায্যে কি করা হচ্ছে সেটা অনেকদিন পরে হয়তো প্রোগ্রামটা ওপেন করছো, কিন্তু কি করব সেটা জানো না, সেই জন্য এটা ইনফরমেশন লিখে দিলে তখন বোঝাও সুবিধা, রান করলেও বোঝা যাবে যে কি করতে চাচ্ছে। হোয়াট ইজ ইউর টার্গেট, হোয়াট ইজ ইউর এইম। তাহলে সিএলসি ডিসপ্লে, আর যা আমরা ডিসপ্লে করতে চাচ্ছি সেটা কনস্ট্যান্ট স্ট্রিং এর মধ্যে স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট হিসাবে আর্গুমেন্ট দিতে হবে। এটা ডিসপ্লে ফাংশন আর এটাকে বলা হয় তার আর্গুমেন্ট। অ্যাজ ফার আমরা লিখি y is a function of x, যেরকম ফাংশন অফ
এক্স। ফাংশন হলে ম্যাটল্যাবেও ওপেনিং এবং এন্ডিং প্যারেন্থেসিসের মধ্যে আর্গুমেন্ট লিখতে হবে। এখানে আর্গুমেন্ট কত? এক্স। তাহলে ডিসপ্লে ফাংশনের আর্গুমেন্ট কত? ডিসপ্লে ফাংশনের আর্গুমেন্ট হলো এই স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট। হোয়াট ইজ স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট? Who can be able to answer this question? What is string constant? String constant হলো ডিসপ্লে ফাংশনের এটা আর্গুমেন্ট। তো এই আর্গুমেন্ট লেখার বুদ্ধি কি কে বলতে পারবে? স্যার সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে লিখতে হবে। When sequence of characters written in single quote marks, সিঙ্গেল কোটের দুইটা মার্কস থাকবে, মার্কস মানে দুইটা সিঙ্গেল কোটের মধ্যে সিকোয়েন্স অফ ভ্যালিড ক্যারেক্টার্স। ম্যাটল্যাবে যেগুলো ক্যারেক্টার ভ্যালিড, সেই ভ্যালিড ক্যারেক্টার্স গুলো যদি সিঙ্গেল কোটের মধ্যে লেখা হয় তখন তাকে বলা হয় স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট ইন ম্যাটল্যাব। ফোরট্রানে সেকেন্ড ইয়ারে যে শিখবে এটা ডবল কোটেশনের মধ্যে লিখতে হয় স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট। তাহলে হয় a sequence of characters written in single quote marks, it is termed as string constant. যেহেতু ক্লিয়ার অল আগে লিখেছি তাহলে এখানে আর লেখার দরকার নেই। এরপরেই হলো আমাদের যে কোনো প্রোগ্রামের ইনপুট। ইনপুট সেকশনে কি করতে হবে? ইনপুটটা কোথায় আমি স্টোর করব সেরকম একটা অ্যারে লাগবে। অ্যারেটা সি হতে পারে, এ হতে পারে, বি হতে পারে, এ বি হতে পারে, মাউস হতে পারে, যা মানে ভ্যালিড ভেরিয়েবল হলেই হলো। এখানে আমি এ বি সি লিখতে পারি, এটা হলো একটা স্যার অ্যারে। স্যার এখানে সি এর জায়গায় কি অন্য যে কোনো মানে যে কোনো ভ্যালিড লেটার ইউজ ভেরিয়েবল করা যাবে? লেখা যাবে, যে কোনো ভ্যালিড ভেরিয়েবল, যেরকম এটা তার একটা মানে স্যার ভেরিয়েবল, ওখানে যদি এম দিই তাতেও হবে? তাতেও হবে এনি ভ্যালিড জি স্যার। ভেরিয়েবল। কিন্তু তুমি যদি এরকম লিখো ডব্লিউ এ দিয়ে স্পেস দিয়ে 6 তাহলে হবে না, কারণ এটা ভ্যালিড ভেরিয়েবল না। তাহলে ভ্যালিড ভেরিয়েবল লেখার কিছু পদ্ধতি আছে, আমি প্রথম লেকচারে কিছুটা বলেছি যারা এই গ্রুপের, যে এর মধ্যে কোনো স্পেস রাখা যাবে না, কিন্তু আন্ডারস্কোর রাখা যাবে। কখনোই এটা লেটার দ্বারা শুরু হবে না, সবসময় আমাদের কি হবে যে অ্যালফাবেট এ থেকে জেড পর্যন্ত ছোট হাতের বড় হাতের যে কোনো অ্যালফাবেট হতে পারে। এখানে নিউমেরিক কোনো কনস্ট্যান্ট হিসাবে ফার্স্ট নেম হতে পারবে না, যেরকম 1C এটা হতে পারবে না। ঠিক আছে? তাহলে সিকোয়েন্স অফ ক্যারেক্টার্স যে কোনো হতে পারে, কিন্তু ফার্স্ট যেটা ক্যারেক্টার সেটা কোনো নাম্বার হতে পারবে না, তাছাড়া যে কোনো লেটার হতে পারে। এর থেকে জেড পর্যন্ত যে কোনো লেটার, ক্যাপিটাল অথবা স্মল। বাট MATLAB is a case sensitive language. যদি ক্যাপিটাল সি ইউজ করে কল করলাম এখানে স্মল সি, তাহলে ভুল হয়ে যাবে। বোঝা গেল? ক্যাপিটাল সি এবং স্মল সি এর মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজে ক্যাপিটাল সি লেখো আর স্মল সি লেখো, দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ফোরট্রানে ক্যাপিটাল সি স্মল সি এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু এটা কেস সেনসিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, there is a difference between uppercase letters and lowercase letters. তাহলে এখানে যদি ক্যাপিটাল সি ইউজ করি তাহলে ক্যাপিটাল সি কে কল করতে হবে, তাছাড়া স্মল সি কে দিয়ে যদি কল করি 1 কে, অর্থাৎ C1 কে কল করা হচ্ছে। C1 মানে এই ভেক্টরের ফার্স্ট এলিমেন্ট। C1 মিন্স এই ভেক্টরের ফার্স্ট এলিমেন্ট। সি ভেক্টর তার ফার্স্ট এলিমেন্ট কে আমি বলেছি C1। যদি আমি বলি C1 তাহলে স্মল সি ভেক্টরের ফার্স্ট এলিমেন্ট। স্মল সি ভেক্টর আমি যদি ইনপুট নেই তাহলে স্মল সি ভেক্টর সে চিনতে পারবে না, কিন্তু ক্যাপিটাল সি কে সে চিনতে পারবে। তাহলে হিয়ার সি ইকুয়াল টু, এর অর্থ হলো এটা হলো অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর। অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের সাহায্যে এখানে যে ইনপুট নিব সেই ইনপুট গুলো সি তে
অ্যাসাইন করা হবে। হোয়াট ইজ সি হিয়ার, কে বলতে পারবে? স্যার অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর। সি, হোয়াট ইজ সি হিয়ার? সি ইজ ইনপুট ভেরিয়েবল। ইনপুট ভেরিয়েবল, কিন্তু এটাকে আমরা বলবো অ্যারে, ঠিক আছে? স্যার বুঝতে পারিনি, Hello? স্যার কি বলবো? অ্যারে 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 স্যার কি বলবো? অ্যারে আমি বলে দিচ্ছি, অ্যারে বলছি, ARRAY, আর ভেক্টর, বোঝা গেল? অ্যারে, আর বলতে পারো ভেক্টর, অথবা বলতে পারো ম্যাট্রিক্স। তাহলে সি ইজ হেয়ার অ্যারে or vector or matrix. See here is an array or a vector or a matrix. ম্যাট্রিক্স মানে সেখানে আমরা একটা ইনপুটও রাখতে পারি, একাধিক ইনপুট রাখতে পারি। তাহলে সিতে কয়টা ইনপুট রাখছি? 1 2 3, এর চেয়ে বেশিও রাখা যাবে, কম রাখা যাবে। যখনই ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হবে ম্যাটল্যাবে, তখন সেটাই হবে একটি অ্যারে or ভেরিয়েবল, অ্যারে or matrix or vector. তাহলে here C is a row vector আর equal here is assignment operator. অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর মানে যে ইনপুট গুলো দেওয়া হবে সেই ইনপুট গুলো সিতে অ্যাসাইন্ড হবে। কিভাবে অ্যাসাইন্ড হবে? জি যখন ইনপুট দিব, প্রথমে কিবোর্ড থেকে যাকে ইনসার্ট করা হবে সে হবে অ্যারে এর ফার্স্ট এলিমেন্ট। যাকে সেকেন্ড ইনপুট দেওয়া হবে কিবোর্ড থেকে বা কোনো জায়গা থেকে, সেটা হবে সেকেন্ড ইনপুট, এবং যাকে শেষে ইনপুট দেব সেটা হবে থার্ড ইনপুট। অর্থাৎ সি ভেক্টরের ফার্স্ট এলিমেন্ট হলো জি, সি ভেক্টরের সেকেন্ড এলিমেন্ট হবে এফ, আর সি ভেক্টরের থার্ড এলিমেন্ট হবে সি। তাহলে সার্কেলের ইকুয়েশনে আমাদের তিনটা প্যারামিটার আছে, here x square plus y square plus twice gx plus twice fy plus c। কনস্ট্যান্ট কয়টা প্যারামিটার এখানে? 1 2 3। তাহলে এইগুলোকে ইনপুট না করলে সে সার্কেলকে চিনতে পারবে না। এটা হলো জেনারেল সার্কেল, কিন্তু তার চাই এরকম সার্কেল x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2x সে প্লাস 4y প্লাস 1 ইকুয়াল টু 0। পার্টিকুলার সার্কেল লাগবে, দিস ইজ পার্টিকুলার সার্কেল। আর এটা হলো জেনারেল, মানে GFC এর মান তুমি রিয়াল সার্কেল পাওয়ার জন্য পছন্দ মতো ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু যখনই GFC এর পার্টিকুলার ভ্যালু ইউজ করছে তখন তাকে বলা হবে পার্টিকুলার সার্কেল। তাহলে ইউ নিড টু ইনসার্ট দ্য ভ্যালু অফ সি জি, ইউ নিড টু ইনসার্ট দ্য ভ্যালু অফ এফ, ইউ নিড টু ইনসার্ট দ্য ভ্যালু অফ সি। তাহলে হিয়ার ইনপুটস আর নাম্বার অফ ইনপুটস ইজ 3, ইনপুটের নাম্বার হলো 3। তাহলে এখন ইনপুট লিখলেই হয়ে যাবে, কিন্তু ভিতরে কি ইনপুট করব সেটা যদি তুমি ডিসপ্লে করতে চাও তাহলে স্ট্রিং কনস্ট্যান্টের মধ্যে স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট হিসাবে সেটা দিতে হবে। আর যদি আমি কিছু না লিখতে চাই শুধু ইনপুট লিখলেই হয়ে যাবে। কিন্তু কি ইনপুট দিব সেটা তো জানছি না এখানে, সেই জন্য আমরা এটা লিখে দিব অ্যাকচুয়ালি যে ইউ নিড টু ইনসার্ট দ্য ভ্যালুস অফ জি এফ and C. This is input statement. বোঝা গেল? This is input statement. আর এখানে আমি যদি কিবোর্ডের সাহায্যে ইনপুট না দিয়ে নিজেই বলে দিই যে না আমি নিজে ইনপুট দেব, জি এর মান কত ওই ইকুয়েশনে আছে বলো তো দেখি? জি এর মান 1, এফ এর মান 2 আর সি এর মান 1, এতেও একই রেজাল্ট আসবে। বোঝা গেল? এটা জি এর মান, এটা এফ এর মান, এটা হলো সি এর মান। তাহলে এটা নেওয়া হলো আমি অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট, এটাকে বলা হয় ইনপুট নেওয়া হলো কিবোর্ড থেকে না, আমরা অনেকভাবে ইনপুট নিতে পারি।
সরাসরি অ্যাসাইন করে কিবোর্ডের মাধ্যমে আবার ফাইল থেকে। তো এই রকম ইনপুট নিলে তোমার চেঞ্জ করতে হবে বারবার। পরের বার সার্কেল চেঞ্জ করতে চাচ্ছ, সার্কেলে বলতে চাচ্ছ এবার পরের সার্কেল হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস 4x প্লাস 4y প্লাস 1। তাহলে আবার কি করতে হবে, জি আর এফ এর মান এখানে চেঞ্জ করে দিতে হবে। জি এর মান কত আর এফ এর মান কত চেঞ্জ করে দিতে হবে। আর যদি আমি ওই রকম লিখি তখন রান করার পরে জি এর মান প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো জায়গায় হাত দিতে হবে না, এবং সেটাই আমরা ডিসাইড করি যে প্রোগ্রামের মধ্যে কখনোই আমরা হাত দেব না। এইরকম লিখলে কি হবে, প্রোগ্রামের ভিতরে কোনো জায়গায় আর হাত দিতে হবে না, যা করব কিবোর্ড থেকে। তাহলে কিবোর্ড থেকে ইনপুট নিতে গেলে তার জন্য ইনপুট ফাংশন ইউজ করতে হবে, INPUT। এখানে কোনোটা ক্যাপিটাল লেটার হওয়া যাবে না, কারণ এটা বিল্ট ইন ফাংশন, এবং ইনপুট বানান ভুল হলেও ইনপুট নিতে পারবে না। তাহলে সি ইকুয়াল টু ইনপুট, কি ইনপুট নিব সেটা স্ট্রিং এর ভিতরে স্ট্রিং হিসাবে, স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট হিসাবে লিখে দেওয়া যাবে যে এন্টার দ্য কোফিসিয়েন্টস কি কি GFC। আর এখানে ব্যাকস্ল্যাশ n ইউজ করার অর্থ হলো নিউ লাইন ক্যারেক্টার, অর্থাৎ এটা ইউজ করলে কার্সারটা নতুন লাইনে চলে আসবে রান করার পরে প্রোগ্রাম। আর যদি না ইউজ করি তাহলে কার্সারটা এই এখানে যেখানে দেখাচ্ছি এইখানে আসবে। আর যদি নিউ লাইন দিই তাহলে কার্সারটা চলে আসবে এইখানে, নিউ লাইনে চলে আসবে। সো আই থিঙ্ক দ্য সেন্স উইথ রিগার্ড টু দিস স্টেটমেন্ট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ অল। আর এখানে যদি শেষে সেমিকোলন দিই, দিস উইল নট বি ডিসপ্লেড, আর যদি সেমিকোলন দিই তাহলে দি ভ্যালুস উইল বি ডিসপ্লেড। তাহলে হোয়াট ইজ জি হিয়ার, পরবর্তীতে বলে দিচ্ছে তাকে যে জিটা হলো সি ভেক্টরের ফার্স্ট এলিমেন্টকে বলছে জি,